Okay, okay. We've just covered basics of what a futures contract is, what an option contract is. We explained with a few examples. நீ அப்புறமேல் ரெக்கார்டிங் இருக்கும் பார்க்கறணும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே. 2-3 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அங்க இருந்து எக்கோ அடிக்குது கொஞ்சம். ஓகே மியூட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் சொல்லி இருக்கு. சரி சரி now let's try to understand how we need to read the reports that are provided by our clients who have demat accounts with various stockbrokers. This is something that you guys are already familiar with to a certain extent. So என்னென்ன மாதிரி reports வாங்குவீங்க clients கிட்ட இருந்து? Any of the juniors can come up with any one report that they are aware which needs to be obtained. Sir. யாருமா? கங்கா சொல்லுங்க கங்கா. Sir, capital gain statement. அப்புறம் தெம்பு வந்துருச்சு. சரி. Capital gain statement. Okay. Ledger copy, transaction statement. இருங்கம்மா ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா இருங்கம்மா. Capital gain statement, ledger copy சொல்லிட்டாங்க கங்கா. Anybody else? இன்னொரு கங்கா இருப்பாங்களே. ஏதம்மா யாரு? Sir, transaction summary, sir. Transaction summary, basically transaction report which contains list of various transactions that the client has undertaken. Okay. Holding certificate, sir. Holding certificate. அப்படின்னா என்னது? யாருமா அது? ஹோல்டிங் சர்டிபிகேட் மட்டும் சொல்றீங்க, என்னன்னு கேட்டா பதில் வர மாட்டேங்குது. யார் சொன்னாங்க? கரண்ட்ல எவ்வளவு என்ன ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கான சர்டிபிகேட். கரண்ட்ல என்ன ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோமோ. சரி, இன்னைக்கு ஒரு கிளைண்ட் வந்து லாஸ்ட் இயருக்கு டீடைல் ஃபைல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனும்னு கேக்குறாரு. எந்த டேட் ஹோல்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குவீங்க? So 31st March ஓட ஹோல்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குவோம் சார். ஓகே. யார் லலிதாவாமா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே சரி. ஸோ எந்த இயர் எண்ட் எந்த பீரியட் எண்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ தட் இஸ் தி பீரியட் ஃபார் விச் வில் பி looking at getting the statements. Okay, these are all financial year entire period are all period related reports. Holding statement is at a particular cutoff date. So on the particular date அன்னைக்கு what is the holding position of that client, என்னென்ன ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க, எந்த ஷேர் எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க அதை பத்தி. ஓகே சரி. கேபிட்டல் கெயின் ஸ்டேட்மெண்ட், டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட், லெட்ஜர் காப்பி, ஆடிட். வேற என்னமா? வேற ஏதா இருக்கா? சார் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் சார். இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா this income statement also will help you to understand what is the gain or loss from the derivative transactions. சரி. Anything else, anybody? Team lead level, any other additional reports that need to be obtained that you are aware of, you have got in the past? Nothing more அப்படின்றோம். சரி ஓகே. So capital gains யாருமா ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க? சார் ஃபண்ட் ஹவுஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சார். என்ன ஸ்டேட்மென்ட்மா? ஃபண்ட் ஹவுஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபண்ட் ஹவுஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். அது நம்ம புதுசா இருக்கு. சரி இப்போ சார் புரோக்கர் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்காம இப்ப HDFC பேங்க்ல நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சோ அவங்களே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா நம்மளுக்கு? You are talking about case where a particular bank manages some portion of the portfolio and provides a statement. அத சொல்றீங்களா? அத சொல்றேன். Okay. That is specific for HNIs, high net worth individuals. Okay, but that's not a very common phenomenon for individual clients who invest or trade in a smaller scale.
So I don't intend to cover that particular statement in this session. If required for people who handle those sort of cases alone, if required, we can handle separately. Okay. So that is also that statement will also contain information similar to what we have already discussed in the above 5. Yeah. Additional ஏதாவது no response. Sorry, okay. Now I'll cover these 5 items. Okay. Now some of each stockbroker will give different types of reports. They will name it in different manners. Okay. ஒரு சிலர் வந்து கேபிட்டல் கெயின் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டா கொடுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளேயே அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துடும், அதுலேருந்தே எடுத்துக்கலாம்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க. ஆச்சா. ஸோ ஈச் ஸ்டாக் புரோக்கர் will have different type of reports. Ledger copy definitely everybody will have. Holding statement again everybody will have. Other 3 can be in different permutations and combinations. As long as we get the information that is required, it is fine. Okay. இப்போ broadly என்னென்ன இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, capital gains or statement, capital gain statement will typically cover transactions, especially sale of shares, mutual funds also. Okay. So எப்ப capital gain வரும், இருக்கிற ஷேரையோ மியூச்சுவல் ஃபண்டோ வித்தம்னா capital gain will come. Correct. So whenever there is sale of shares or mutual funds, there will be a capital gain statement which tells you clearly when that particular share or mutual fund was originally acquired, at what price it was acquired, now at what price it is being sold, how much is the holding period, whether it is short term, long term, bought and sold on the same day, so intraday, all the information will come in the capital gain statement. Okay. Up income statement, income statement is not restricted only to shares and mutual funds. It is usually something that will extend also to derivatives. Okay. So நம்ம பார்த்த futures and optionsல இருக்கிற transactions உடைய income பத்தியும் you will have information in the income statement. Okay. Transaction report. Any transaction entered into during the year. நீங்க என்ன வாங்கியிருக்கீங்க, என்ன வித்திருக்கீங்க, whether it is shares, mutual funds, F&O, all of that, any transaction that was entered into will come here. Okay. Holding statement, as the statement's name says, it will reflect what is the shares or mutual funds that you're holding as at a particular cutoff date. And ledger copy is the ledger copy. Just try to relate it as something similar to a bank balance. Okay. பேங்க்ல எப்படி நீங்க பணம் போட்டு வச்சிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஸ்டாக் புரோக்கர் கிட்ட யூ லோட் அண்ட் பார்க் சம் மணி, which money will get utilized by the stock broker for various purposes. ஷேர் வாங்குனீங்கன்னா அது கொஞ்சம் பணம் போகும். If you enter into F&O positions, for that some margin will get brought. Okay. That is basically similar to your own bank account. So on the bank account, similar to bank account வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பேலன்ஸ் உடைய transaction report is what will be visible in the ledger copy. Okay. Now I have downloaded a few reports from Zerodha, okay, for one particular case, so that we don't have to waste time in downloading data. So இதுல என்ன reports எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, first வந்து I have downloaded something called tax P&L. Okay. Now this tax P&L is not something that all stock brokers provide, to my knowledge. Zerodha has such facility. I don't know which other broker has, but regular P&L ஒன்னு இருக்கும், that anyway most of the stock brokers will provide. More or less similar information will be there. So இதுல என்ன இருக்கு, என்னென்ன மாதிரி ட்ரேட் நடந்திருக்கு, எக்ஸிட் ஆயிருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆச்சா. ஈக்விட்டிஸ்ல what sort of trades have been undertaken, what has been bought, what has been sold. Equities includes in fact this is what Bharat okay. Achha.
So equities la enna transactions nadandirukku. In this case, no transactions in mutual funds. In F&O, futures and options, what has happened? என்னைக்கு position entry ஆயிருக்கு, என்னைக்கு exit ஆயிருக்காங்க, what is the quantity, buy value, sell value and all that. Okay. இதுல turnover ஒன்று இருக்கும். I will cover that in a short span of time. Then separately, equity கான report. How much was bought and sold? How much is the P&L from the transaction? No transaction mutual funds. F&O, detailed information trade wise, and then a summary report available at the top. In this case, no currency or commodity derivatives, so no transactions there, but they are also similar to F&O. Conceptually, they are the same. Some other charges, debits, levied and all that. Open positions. 31st March அன்னைக்கு ஏதாவது futures contracts enter ஆகி இன்னும் exit ஆகாம இருந்தா that will come here in this report. In this case, there is no such open position. Okay. So this is one tax P&L report that is available. Then you have one. Did I make it two portions? I forgot now. Okay. I think the one was equity, one was F&O. I think. Transaction report அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த ட்ரேட் புக். ஸோ என்னென்ன செக்யூரிட்டிஸில் என்னென்ன ட்ரேட் நடந்திருக்கு, விற்றுருக்காங்களா வாங்கியிருக்காங்களா, பைனா எவ்வளோ குவான்டிட்டி என்ன ப்ரைஸ், செல்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி என்ன ப்ரைஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் இன் ஈக்விட்டிஸ். தி அதர் ட்ரேட் புக் இஸ் ஆன் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். So these are all futures and options. Right? Then we have something called a ledger copy, which is what I said is similar to the bank account that is maintained with the stockbroker. So opening balance, என்னென்ன நடந்திருக்கு, funding bank receipts, fund payouts, and some journal vouchers, delivery vouchers, all of that. Okay, we'll quickly, over time we'll cover each of these statements and try to understand what these say. Okay, so நம்ம பார்த்த reportsல capital gain statement தனியா எதுவும் இல்லை, but it is part of this tax P&L report. In equity, here they tell you how much of intraday or speculative profit was done, how much of short-term profit was earned, any long-term profit whether earned. அதற்கான detailed breakup is available here. Right? This is on equity. Mutual funds இருந்தா வந்திருக்கும், but nothing on mutual funds. Okay. So this tax P&L includes capital gain statement also. And it includes the income or gains or loss made from various other segments like F&O and all that. So this one statement itself is covering capital gain statement and income statement. But it does not contain all transactions. Why I am saying so is, in the trade wise exit nu போட்டிருந்தாலும் இது எல்லாமே exit ஆனதை மட்டும்தான் காமிக்கும். So you see all of these transactions in this first sheet, which is appearing as part of tax P&L, all of these have an entry date and also an exit date. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கான்ட்ராக்ட் உள்ள போன வெளியே வந்துட்டேன். Okay, and it is worded also as trade wise exits. So exit ஆன positions மட்டும்தான் இங்க வரும். Open positions will come here in this particular report. So if I have entered into a position but I have not yet exited, then that will come here. In this case, there is no open position as at 31/3, so this sheet is blank. Okay, but this trade book that we saw, that is the transaction report we talked about at the beginning of the second half of the session. So all trades undertaken, whatever stock, whatever F&O item, how much was bought, how much was sold, on which date, all of that will be available here. Okay. Sorry. So this is broadly the critical reports that we will have to get from the client. And I am pretty acclimatized with what reports are available with Zerodha. So that's why I've taken Zerodha as an example. In case from your past experience, you have seen certain other stockbrokers where reports are available, but you are not able to have clarity. அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் டவுட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா feel free to ask me during the course of this discussion itself, so that I can try to clarify to whatever extent feasible. Okay.
Sorry. Now let's try to get into how the taxation works for these transactions. Okay. So we have shares on one side and mutual funds also similar. Okay. And then we have futures and options on the other side, right? These are broadly the two major categories in which we will see transactions being done by our clients. Now, how does the taxation work for these two scenarios? எந்த ஹெட்ல காமிப்போம் first of all? Which head of income will the transactions fall in? Anyone? இருக்கீங்களா எல்லாரும்? யாரோ சொல்ல வந்தாங்க. கங்காக்காவை சொல்ல சொன்னீங்களா? சொல்லுங்க கங்கா. capital gain. Capital gain எதுமா? ஷேர்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதுவா? கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படின்றாங்க கங்கா. Any other answers? Hello? F&O பத்தி சொல்லலாமா இல்ல வேற யாராவது சொல்றாங்களா சார்? சொல்றேன்னா சொல்லுங்கம்மா. சார் அதுவும் சொல்லுங்க. ஷேர்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கும் வேற ஏதாவது ஹெட்ல போக முடியுமான்னு சொல்லுங்க. வேற ஹெட்டும் இருக்கு சார். என்ன ஹெட் இருக்கு? இந்த 1112 சம்திங் நிறைய இருக்கு. 1112 நான் டாக்ஸ் ரேட் பத்திலாம் பேசல. பிஜிபிபி ல காமிப்போம். அது நம்ம பிஜிபிபி யாருது? சுமித்ராவா? ஆமாங்க சார். மற்றவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா business or profession. Okay, profit or gains from business or profession. So depending on the facts, it will either be shown under capital gains or under PGBP. எப்ப capital gains, எப்ப PGBP? சார் இன்ட்ராடே அப்போ நம்ம பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ல காட்டணும். இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணி நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி சேல் பண்ற டைம் நம்ம கேபிட்டல் கெயின்ல என்ன கெயின் அரைவ் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கு நம்ம டாக்ஸ் பண்ணணும். இன்ட்ராடேனா பிஜிபிபி, அதர் தென் இன்ட்ராடே கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படின்றீங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். Okay, intraday is definitely PGBP. Other than intraday can go into either head. Okay. If somebody is doing it with the objective of making profit from trading in those items on a regular basis, then it might be more appropriate to classify it under PGBP. Okay. இல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு தான் பண்றேன். That investment could be 1 month, 2 months, 6 months, 10 years, doesn't matter. Whatever period or time frame involved, if it is someone who is interested in making profit out of periodic increase in the share value, over time value of the share will increase, அப்போ வந்து நான் அதை வித்து பணம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா it goes for capital gains. ஷார்ட் டேர்மா பிரைஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதை வச்சு I want to make some money அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல if you buy and sell shares, it might be more appropriate to take it to PGBP. Okay. And on a lighter note, sometimes facts can be twisted this side or that side depending on the needs of the case. Okay. Because the taxation in some scenarios might be beneficial for somebody
in PGBP head as against capital gains. All right. So depending on the facts, if required, we can consider switching. But this is not something where you can keep switching every year. ஒரு வருஷம் capital gains, அடுத்த வருஷம் PGBP, அடுத்த வருஷம் capital gains, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதான் ஒரு particular type of activity க்கு எந்த ஹெட்ல போறோமோ that has to be consistently followed going forward. We cannot keep switching over from one head to other head whenever we want. Okay. F&O அது எந்த ஹெட்ல போகும்? கனகா ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்க. So business headல தான் போறணும்னு சொல்லிருக்காங்க. F&O will fall only under GBP. Okay, no other head. Whether it is intraday, whether you are holding the contract for 10 days, 6 months, 12 months, 1.5 years, whatever it might be, doesn't matter. All transactions in F&O will get classified only under PGBP. Nothing to do with capital gains as far as these sort of transactions are concerned. Okay. This is what we have broadly seen with respect to the head in which these transactions will fall. Fine. Now, I will come to capital gains part slightly later, or maybe capital gains will quickly cover because it's not too complex. If there are assets which are held for less than 12 months, they are going to be treated as short-term assets in the context of shares and securities. If they are held for more than 12 months, they will be treated as long-term capital assets, and taxation will vary depending on the scenario. Long-term capital gains are presently taxed at 10%. Short-term capital gains are presently taxed at 15%. No indexation whatsoever is granted. All right. Okay. So that is on the capital gains part. That's fairly a simple matter. So I am not going to deal too much with it. In case there are any specific queries that need to be addressed, you can ask and we can cover. Okay. When it comes to F&O, right, where we are saying it has to mandatorily go under profits and gains from business or profession, the most critical aspect that always becomes a challenge is how you determine the turnover of that business, right? What we have already seen is we are buying future, selling later on, or selling future, then buying, or buying option contract, selling later on, whichever might be. So we have so far seen basics of future, basics of options, அதை வாங்குறது விற்கிறது அதை பற்றிலாம் பார்த்துட்டோம். But இதில் turnover alone is a peculiar item for calculation because this is not something where you are buying and selling what you have. Okay, like I already told at the beginning, in a regular business scenario, somebody who's trading or into manufacturing, அவங்க ஒரு பொருள் தயாரிப்பாங்க, தயாரிச்ச பொருளை விற்பாங்க, இல்லை ஒரு பொருள் வாங்குவாங்க, வாங்கின பொருளை விற்பாங்க. இல்லாத பொருளை விற்கிறது, இல்லாத பொருள்ல ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போடுறது, அதெல்லாம் அதில் இருக்காது. ஆச்சா. ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் பிஸ்னஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் a regular business where goods or services are bought and sold, right? So the turnover calculation itself is slightly different for F&O transactions. Anybody has any idea on how the turnover needs to be calculated for F&O transactions? I think some of you will have some idea already. For futures, how should turnover be calculated? For options, how should turnover be calculated? Some new faces have come. Jay Shri. Jay Shri, no response. Still on mute. கேக்குதாமா? சார் கேக்குது.
Yes, Jayashree, any idea how turnover needs to be calculated for futures options? Profits and loss should be added, sir. Profit and loss should be added. Let us say there is a profit of 15,000 in some future contracts and some 20,000 profit in option contracts. In few other contracts, there is loss of, let us say, 10,000. Here, let us say loss of 35,000. What is Jayashree saying? Turnover Profits from and futures losses. எவ்வளோ? 25,000. 25,000. 15,000 profit, 10,000 loss மா. 15 minus 10, 5 தானே வரும். It should be added, sir. Should be added. Somebody else is trying to say something. The futures and options மட்டும் நம்ம அந்த ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் சார் நம்ம பிசினஸா கன்சிடர் பண்ணும்போது நார்மலா அதுல கிடைச்சிருக்க வெறும் நெட் ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா லாஸ் அது மாதிரி தான் சார் போட்டிருக்கேன் நான் பார்த்த வரைக்கும். இவங்க சொல்றது வந்து அந்த இன்ட்ராடேக்கு இருக்கு இல்லைங்களா சார்? இன்ட்ராடேக்கு வேணா ஜெயஸ்ரீ சொல்ற மாதிரி டர்ன் ஓவர் போடலாம். இன்ட்ராடேக்கு எப்படி டர்ன் ஓவர் போடுவீங்க? சார் இன்ட்ராடேக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு 10 ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேல் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து 15,000 லாஸ் வந்து 10,000. டர்ன் ஓவர் இஸ் 25,000 சார். இதுல வந்து நம்ம அந்த நெகட்டிவ் இதை எடுத்துக்க கூடாது. டர்ன் ஓவருக்கு நெகட்டிவ் எடுத்துக்க கூடாதா? அப்ப 10,000 விட்டுறோம், 15,000 டர்ன் ஓவரா? இல்ல சார், நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவா பண்ணிட்டு 15 plus 10,000 25,000. 25,000 இன்ட்ராடேக்கு வேணா அப்படி பண்ணலாம், ஃபியூச்சர்ஸ்க்குலாம் அது வேண்டியதில்லை அப்படின்றீங்க. நான் ரெண்டு பார்த்தனால அப்படி சொல்றேன் சார். ஆனா அப்படி பண்ணலாம். For this case, Jayashree is saying turnover will be 15,000 plus 10,000. How much profit you have, how much loss you have to aggregate both. Aggregation is different from adding. Adding means 15,000 plus 10,000 minus net number is 5,000. Okay, adding or doing a sum is different. But what Jayashree is saying is aggregation. 15,000 profit இருக்கு, 10,000 loss இருக்கு. அந்த ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் நம்பர்ஸை கூட்டினா என்ன வரும்? 25,000 வரும். அதுதான் டர்ன் ஓவர் அப்படின்றாங்க ஜெயஸ்ரீ. ஆப்ஷன்ஸ்ல என்னமா? தெரியல சார். ஆப்ஷன்ஸ்ல நீங்க சொல்றதே பண்ணா என்ன வரும்? 55,000 sir. 55,000 is what will come. So this is aggregate of profit and loss. This is the number. When we discussed basics of option contract, we said anybody who sells an option contract is similar to an insurance company. Yeah, that is what I told you when we discussed options contract. Option buyer is like a policy holder who is buying an insurance policy. Option seller is similar to an insurance company. And what do insurance companies do? They will sell insurance policy to you, and then what will they do? With என்ன பண்ணுவாங்க? சும்மா வைப்பாங்களா பாலிசி உங்களுக்கு? அத நம்ம ஒரு பிரீமியம் கட்டி வைக்கிறோம்ல சார். ஆப்ஷன் விற்கும் போது என்ன ஆகும்? You will collect premium. So for option contracts, this premium also has to be included. So for futures, aggregate profit and loss alone is sufficient. For options, in addition to this aggregate profit and loss, the sale value of options also has to be considered. Let us say, for example, in this case, it is around 1 lakh in vechukkom. Option contracts nude sale side value mattu edutha, it is coming to 1 lakh. So this is what is going to be the turnover.
ஸோ கனகா நீங்க இன்ட்ராடேக்கு என்ன சொன்னீங்களோ the same thing will apply for futures also. For options, in addition to that, the sale value of the option contract should also be considered for quantifying the turnover. புரிந்ததா? ஓகே சார். அதர்ஸ்? தனகோபால் அது புரியுதா? இல்லை இதுவும் இன்னொரு தடவை பார்த்தா புரியுமா? சார் ஆமாங்க சார். இதுவுமே இன்னொரு தடவை பார்த்தாதான். சரி நானே இப்போ இன்னொரு தடவை சொன்னா புரிஞ்சிருமா? சொல்லுங்க சார். ஹலோ அரவிந்த் சார். சொல்லுங்கம்மா. நம்ம டேர்ன் ஓவர்னு எடுக்கிறோம்ல சார். ஆமாம்மா. அது நான் இல்ல சார், எனக்கு அது கரெக்டா தான் புரிஞ்சிருந்தேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, நம்ம ஐடிஆர் நம்ம நார்மலா பிசினஸ் போடும்போது ஐடிஆர் பின்னாடி ஃபில் பண்ணுவோம்ல சார், அந்த இடத்துல தானே நம்ம அந்த டேர்ன் ஓவர் ஃபில் பண்ணுவோம். நான் என்னோட மைண்ட் ஃபுல்லா முன்னாடி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம்ல சார், லாஸா கெயினான்னு சொல்லி அதை யோசிச்சுட்டு சொல்லிட்டேன் சார். அது வேற. நான் வந்து அதுக்கு வரவே இல்லை. அது வந்து that will for futures it is minus sorry plus 5,000, for options it is minus 15,000. I am not going to change the profit or net profit or loss from these transactions at all. Okay, I am only talking about the turnover computation. ஆமா. தனகோபால் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதுல என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அதை சொல்லுங்க. இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல ஏதாவது புரிஞ்சுதா? என்ன புரிஞ்சது? இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுவும் புரியலைங்க சார். எதுவும் புரியலையா? ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன் அதுல மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க சார். அதுல மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சது. சரி, நான் மொத்தம் 4 கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன் தனகோபால். ஓகே ஓகே சார். ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டேன், அதுல வந்து 15,000 ப்ராஃபிட் வந்தது. ஓகே சார். இன்னொரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டேன், இது வந்து லேப்டாப்னு வச்சுக்குவோம். ஆச்சா, லேப்டாப்ல 15,000 ப்ராஃபிட், செல்போன்ல 10,000 லாஸ். ஓகே சரிங்க சார். அதே மாதிரி லேப்டாப்ல ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்று போட்டேன், அதுல 20,000 ப்ராஃபிட். சரிங்க சார். மொபைல் போன்ல ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்று போட்டேன், அதுல வந்து 35,000 லாஸ். அப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா என்ன ஆகுது? 10,000 லாஸ் வந்துருச்சு எனக்கு. ஓகே சார். ஆச்சா, ஆனா எப்படி ரெகுலர் பிசினஸ்ல வந்து சேல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்போம் இல்லையா, டர்ன் ஓவர் அப்படின்னு ஒன்று காமிப்போம்ல. ஆமாங்க சார். அதை கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்ட்ராடே ஸ்டாக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் மெத்தடாலஜி இருக்கு. அந்த மெத்தடாலஜியில் என்ன சொல்றாங்க, நீ என்னென்ன ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கியோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்க. இங்க 15,000 ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கேன், அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ்ல 20,000 ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கேன், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறேன். சரியா? சரிங்க சார். ஒரு சில கான்ட்ராக்டை லாஸ் பண்ணிருக்கேன், அதையும் ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுக்க. 10,000 ரூபாய் லாஸ் பண்ணிருக்கேன், இதுல வந்து நான் மைனஸ் பத்திலாம் கண்டுக்க மாட்டேன், என்ன அமௌண்ட்டோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? சரிங்க சார். 10,000 ரூபாய் லாஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல, 35,000 ரூபாய் லாஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல. ஸோ மொத்த ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்? 35,000. மொத்த லாஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்? 45,000. இது ரெண்டையும் சேர்த்துனா எவ்வளோ வருது? 80,000 வருதா? ஆமாங்க சார். அதுதான் உனக்கு டர்ன் ஓவர் அப்படின்றாங்க. அதுதான் வந்து சேல் வேல்யூ ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் பர்பசஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல்சோ டிட்டர்மினிங் வெதர் டாக்ஸ் ஆடிட் வருமா வராதா. 1 கோடிக்கு மேலே போனால் டாக்ஸ் ஆடிட் வரும், இல்லை 2 கோடிக்குள்ள இருந்தால் 45 அடிக்குள்ளே போகிறோம், அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஆமாங்க சார். அந்த லிமிட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் மெத்தடாலஜி. ஸோ எந்தெந்த கான்ட்ராக்டில் ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் சேர்த்திட்டே வாங்க, எந்தெந்த கான்ட்ராக்டில் லாஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் சேர்த்து வச்சுட்டே வாங்க. இது ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது அந்த அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே சார். அது இல்லாமல் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல நீங்க டிரான்சாக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ்னுடைய சேல் வேல்யூ எவ்வளோ அதையும் கூட சேர்த்திக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்கு டர்ன் ஓவர் அப்படின்றாங்க. ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். புரிஞ்சதா? இப்ப புரிஞ்சுங்க சார். இல்லை இதுக்கு இன்னொரு தடவை ரெக்கார்டிங் பார்க்கணுமா? இல்லை போதுங்க சார். போதும். சரி, அதர்ஸ் எனி டவுட்ஸ் ஆன் திஸ்? சார் ஒரு டவுட்டுங்க சார். சொல்லுங்கம்மா.
இப்போ ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு ப்ரீமியம் ஆட் பண்ணுவோமா இல்ல சேல் வேல்யூ ஆட் பண்ணுவோமாங்க சார்? சேல் வேல்யூங்கிறது தான் ப்ரீமியம், ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகே ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வித்து என்ன பணம் வருதோ அதுதான் உங்களுக்கு ப்ரீமியம், அதுதான் சேல் வேல்யூ. ஓகேங்க சார். போத் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். ஓகேங்க சார். ஓகே. எனிதிங் எல்ஸ்? புரிஞ்சது. ஓகே சரி, ஒன்று பண்ணலாம். இப்போ இதை வந்து அண்ட் லைக் ஐ செட், ஜீரோதால வந்து டாக்ஸ் P&Lனு ஒன்று கொடுப்பாங்க, which lot of the other stock brokers don't provide. In Zerodha's case, they themselves will tell you what is the turnover. இந்த F&O ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? 51 lakhs. ஃபியூச்சர்ஸ் டர்ன் ஓவர் 1,43,000 சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? டர்ன் ஓவர் டீட்டெயில் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை இதை கொடுக்கல, டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா மட்டும்தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் டீட்டெயில் இங்கே இருக்கு, ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட்ஸ்னுடைய டீட்டெயில் கீழே இருக்கு. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதை பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு டர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். குணகோபால் நீங்களே சொல்லுங்க. 5 ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இருக்கீங்க. பேங்க் நிஃப்டியில் 1, நௌக்கரியில் 2, பிப்ரவரி எக்ஸ்பைரி 1, மார்ச் எக்ஸ்பைரி 1, அப்புறம் நிஃப்டியில் 1, பிடிலைட்டில் 1. சார் சேல்ஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ். அதை போட்டு ரியலைஸ்ட் P&Lன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துருச்சு. ஒருவேளை இந்த காலம் கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா சேல் மைனஸ் பைக் போட்டிங்கன்னா லாஸா கெயினான்னு வந்துடும். இப்போ இந்த ரியலைஸ் P&L இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? சேல் வேல்யூ மைனஸ் பை வேல்யூ போடுவோம். போட்டு ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்ட்லையும் ப்ராஃபிட்டா லாஸாங்கிறத இங்கே அரைவ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கேஸில் டர்ன் ஓவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? ஆமாம் சார். அதை மனசில் வச்சு சொல்லுங்க. ப்ராஃபிட் மட்டும் சேர்த்துனா எவ்வளோ வருது? எது ப்ராஃபிட் இதில்? 1206. 1206 ப்ராஃபிட். அப்புறம் 3300. 1300 ப்ராஃபிட். சரி, லாஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 88,125. மைனஸ் இல்லாமல் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ஓகே சார். 4,46,000. ஸோ ப்ராஃபிட் மட்டும் சேர்த்துனா எவ்வளோ வருது? 4,506. லாஸ் எல்லாம் சேர்த்துனா எவ்வளோ வருது? 1,38,000 சார். சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வருமா? வராதுங்க சார். இது ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட், அதனால அந்த ஃபீல்டு நமக்கு ரெலவெண்ட்டே கிடையாது. ஓகே சார். ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்துனா எவ்வளோ வருது? 1,43,443 வந்துருச்சா? வந்துருச்சுங்க சார். இதைத்தான் மேலே ஃபியூச்சர்ஸ் டர்ன் ஓவர் காமிச்சிருந்தாங்க. ஃபியூச்சர்ஸ் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ? 143,443. ஓகேயா? ஓகே சார். இதையே ஆப்ஷன்ஸுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆப்ஷன்ஸுக்கு யார் வரீங்க? எனி வாலண்டியர்ஸ்? ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் ஆட் பண்ணா ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லைங்க சார்? எப்படிமா பண்ணலாம் சொல்லுங்க.
அங்கே ஏதோ 5 இருந்தது, கடகடன் தனகோபால் அவனோட சொன்ன அப்படி பண்ணிட்டேன். இங்கே எத்தனை இருக்குது? 404 ஐட்டம் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட் பே பண்ணுவோம்ல சார்? ஆமாம் பண்ணுவோம். அதுதான் எப்படின்னு கேட்குறேன். என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுங்க எனக்கு. நீங்க இந்த ஃபைல்ல ஒர்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க, அதை நான் பண்றேன். ஆமா, இது மிக முக்கியமான மேட்டர். தயவு செய்து எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து எக்ஸல்ல வாங்கிருங்க. இல்லாட்டி பிடிஎஃப்ல வாங்கி கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி டு கெட் தி ரிப்போர்ட் இன் எக்ஸல். Every stock broker will have option to generate report in Excel. There is no stock broker who will say he will provide only in PDF. ஆச்சா, பிடிஎஃப்க்கு ஒரு பட்டன் வச்சிருப்பான், எக்ஸலுக்கு ஒரு பட்டன் வச்சிருப்பான். எக்ஸல் பட்டன் தட்டினா எக்ஸல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதனால வந்து பிடிஎஃப் தான் வரும், எக்ஸல் கிடைக்காதுன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்படி சொல்றாங்கன்னா போய் சொல்றாங்க. ஓகே, ஆல்வேஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட். ட்ரை டு கெட் ஆல் தி ரிப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி இன் எக்ஸல். சாரி பிரியங்கா, சொல்லுங்க. ஆனா அந்த தனியா எடுக்கிறது தான் எப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறேன். நான் எப்படி பண்றேன்றது இருக்கட்டும், பிரியங்கா எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத என்னோட கேள்வி. எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதை பண்ணுவீங்க. ஈக்குவல் டு மைனஸா? எங்க போடணும்? இப்ப எந்த செல்லுக்கு போறேன் நானு? காலம் ஜி போயிட்டுமா? ஜியில் எங்க நிக்கிறது? G47ல இருக்கேன். அங்கேயே இருக்கட்டுமா, வேற எங்கேயாவது போகணுமா? சார் யாருமா? சார் லலிதா சார். லலிதா. லலிதா நீங்களாம் ஈஸியா சொல்லிடுவீங்கம்மா, நீங்களாம் வேண்டாமா? வேண்டாமா சார்? ஓகே சார். நீங்களாம் ஐடிடி அது இதுன்னு படிச்சுட்டு வந்தவங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முலாலாம் சொல்லுவீங்க. சார் இல்ல சார். சரி சொல்லுங்க. இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம்? சார் 2 ஆப்ஷன் போலாம் சார். ஒன்னு ஃபில்டர் ஆட் பண்ணி கிரேட்டர் தென் 0 கொடுத்து சப் டோட்டல் எடுத்து பண்ணோம்னா ப்ராஃபிட் தனியா எடுத்து லாஸ் தனியா எடுத்து அப்புறம் 2 ஆட் பண்ணி டர்ன் ஓவர் எடுத்துக்கலாம் சார், அக்ரிகேட் பண்ணி. சரி, ஸோ லலிதா சொல்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஃபில்டர் போட்டுக்கோங்க. ஃபில்டர்ல வந்து இங்க போய் கிரேட்டர் தென் 0 போட்டீங்கன்னா ப்ராஃபிட் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துடும் இல்லையா? ஆமா சார். ஃபில்டர் பண்ணிட்டு வேணா இந்த ப்ராஃபிட் காலத்துல ஜியில் வந்து ஈக்குவல் டு எஃப் கொடுத்து இது ப்ராஃபிட் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஃபில்டர்ஸ் மறுபடியும் போய் லெஸ் தேன் 0 கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ் எல்லாம் வந்துடும். லாஸ் காலத்தில் போய் அது எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் டு போட்டு இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். ஃபில்டர் போட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆமாம் ஆல்ட் கோலன் கொடுத்துக்கணும். ஆச்சா, அப்பதான் வந்து ஃபில்டர்ல இருக்கிற செல்ஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆகும், இல்லாட்டி மொத்தமா எல்லா செல்லையும் பேஸ்ட் ஆயிடும். Some of you will already know, but I am telling you so that those of you don't know can take benefit of this exercise. ஸோ சும்மா செலக்ட் பண்ணால் இப்படி இருக்கும். ஆல்ட் கோலன் போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடையில கேப் இருக்கிற இடத்துலலாம் கோடு வந்துடும். ஓகே, ஃபில்டர் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் டு யூஸ் ஆல்ட் கோலன் பிஃபோர் பேஸ்டிங். ஸோ இப்போ வந்து ஃபில்டர் போட்டு ப்ராஃபிட் தனியாக லாஸ் தனியாக பிரிச்சாச்சு. இது வந்து லலிதா சொல்ற ஆப்ஷன். அப்புறம் அதுக்கு மேல வேண்டாம், அப்புறம் வேற வேற ஆளை பிடிப்போம். பிரியங்காட்டே திரும்பி வருவோம். பிரியங்கா வேற ஏதாவது பண்ணலாமாமா? நம்ம ஃபார்முலா ஏதோ சொல்ல ஏதோ ட்ரை பண்ணீங்க, அப்ப ஏன் வந்துருச்சா? அப்ப இந்த ஆப்ஷனே ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கு. பரவாயில்ல, நீங்க சொல்ல வந்த ஆப்ஷன் சொல்லுங்க, தப்பு இல்ல. என்னம்மா? இஃப் ஃபார்முலா போடலாமா பிரியங்கா? தெரியுமா? என்னம்மா? கொஞ்சம் ஃபார்முலா தான் சார் எனக்கே தெரியும். என்ன ஃபார்முலா தெரியும் உங்களுக்கு?
a plus b the whole squared அப்படி என்ன பிரச்சனை இருக்கு இஃப்ல? சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்? ப்ராஃபிட்டை தனியா பிரிக்கணும், லாஸை தனியா பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். கரெக்டா? எஸ் சார். ப்ராஃபிட்டா இருந்தா காலம் ஜிக்கு வரணும், லாஸா இருந்தா ஹெச்சுக்கு வரணும். ஹெச்சுக்கு போகணும். ப்ராஃபிட்டை இங்க கொண்டு வந்துட்டோம்னா பேலன்ஸ் எல்லாம் லாஸ் தானே? ஆமாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் இங்க கொண்டு வரதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போடலாம்? என்ன பிரியங்கா, நம்ம ஆஃபீஸ்ல இத்தனை வருஷம் இருந்துட்டு இஃப் ஃபார்முலாக்கே இப்படி திறந்தீங்கன்னா என்ன பண்றது? இஃப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, பண்ணதே இல்லையா? சம்டைம்ஸ் சார் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இஃப் யூஸ் பண்ணேன். மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாங்க சார். சரி, இஃப் போடுவோம். என்ன கேக்குதுங்க? லாஜிக்கல் டெஸ்ட். என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேக்குது. நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணோம்? நம்ம என்ன கேக்குறோம்? ப்ராஃபிட்டா இருந்தா ப்ராஃபிட். வேணும், லாஸா இருந்தா எனக்கு இந்த காலத்துல வேண்டாம் அப்படிங்கிறோம். ஆமாங்க சார். ப்ராஃபிட்டையும் லாஸையும் பிரிக்கிறதுக்கு என்ன வழி? ப்ராஃபிட்டா இருந்தா எப்படி வரும், லாஸா இருந்தா எப்படி வரும் இந்த காலத்துல எஃப்ல? லாஸா இருந்தா மைனஸ்ல வருங்க சார். ஆ, ப்ராஃபிட்டா இருந்தா எந்த சிம்பிள் வராதுங்க சார். மைனஸ் எதுவுமே வராது. ப்ராஃபிட்னா பாசிட்டிவ் நம்பர், லாஸ்னா நெகட்டிவ் நம்பர். கரெக்டா? ஆமாங்க சார். ஜீரோக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ், ஜீரோக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். அப்படிதானே? எஸ் சார். சரி, அப்ப காலம் எஃப் இப்போ வந்து F47ல இருக்கும். F47ல இருக்கிற நம்பர் ஜீரோவோட அதிகமாக இருந்தால், F47ல இருக்கிற நம்பர் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 0, நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த நம்பர் இங்க கொண்டு வரணுமா இல்ல வேண்டான்னு விட்டுறணுமா? கொண்டு வரணும் சார். கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் பண்றோம். என்ன டெஸ்ட் பண்றோம்? இந்த நம்பர் ஜீரோவோட அதிகமான்னு பாக்குறோம். ஓகேங்க சார். பார்த்து நம்மளோட டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ, ஆமா அதிகமா தான் இருக்கு ஜீரோவோட அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இங்க என்ன வேல்யூ வரணும்? $125 வரணுமா, 2000 வரணுமா, 3950 வரணுமா, 1950 வருமா, இல்ல 0 வரணுமா? 1190 சார். 1190? அது எங்க இருந்துமா வந்தது? காலம் எஃப்ல இருக்கிறது ரெண்டா பிரிக்கிறோம் தானே பேசணும் அப்ப. ஆமாங்க சார். இப்போ காலம் எஃப்ல இருக்கிற வேல்யூவை ரெண்டு காலத்துமா பிரிச்சு எழுத போறோம், அவ்வளவுதானே? எஸ் சார். காலம் எஃப்ல என்ன இருக்கு? 1950 இருக்குங்க சார். இப்போ இங்க உங்களுக்கு 1950 வேணுமா வேண்டாமா ப்ராஃபிட் காலத்துல? வேணும் சார். அதே F47. இல்ல லாஸா இருந்தா இந்த ப்ராஃபிட் காலத்துல காமிக்க போறோமா? காமிக்க மாட்டாங்க சார். ஏன்னா இது ப்ராஃபிட் காலம். அப்ப எதுவும் வேண்டாம், 0. காப்பி பண்ணுங்க கடைசி வரைக்கும். ப்ராஃபிட் வந்துருச்சா? வந்துருச்சுங்க சார். சரி, அப்ப மிச்சதெல்லாம் லாஸ் தானே? எஸ் சார். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இன்னொரு இஃப் ஃபார்முலா போடலாமா போட்டுடலாம். இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணலாமா? ஃபார்முலா போடுறதுனால போடலாம், தப்பு இல்லை. இல்லை இதையும் அதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர் வந்துடும். ஓகேங்க சார். ஓகேயா? ஓகேங்க சார்.
These are all option contracts, so we will have to consider the sale value also for turnover. So sale value is available in column E. That is also being taken. Profit தனியா பிரிச்சாச்சு, லாஸ் தனியா அடிச்சாச்சு. And loss தனியா பிரிக்கும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லாஸுக்கு மைனஸ் போட்டுறாதீங்க. For a turnover will go for a toss. Profit, loss, both of them should be in positive numbers only. Okay, you should not have negative numbers for loss for the purpose of turnover computation alone. So இது மூணையும் சேர்த்தனா எவ்வளவு வருது turnover? 51,11,754. அதுதான் இங்க இருக்கிற turnover. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Any doubts on what we have discussed so far? No, sir. Oh, okay. So turnover எப்படி calculate பண்றது for F&Oங்கிறது பார்த்தாச்சு. Intraday-க்கும் similar logic only has to be applied. In fact, even here you will have intraday turnover equity-ல இருக்கு 13,181. என்ன லாஸ் இருக்கோ அதே தான் turnover அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லாஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். நோ ப்ராஃபிட். ஸோ ரெண்டு கான்ட்ராக்ட், ரெண்டுலையுமே லாஸ் ஆஃப் 13,000. தட் இஸ் வாட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஃபார் as turnover. In case ரெண்டு கான்ட்ராக்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ அதையும் சேர்த்து என்ன turnover நிறைய பண்ணுவோம் ஃபார் intraday transactions also. Okay, so the principles are same for intraday transactions in shares as well. நம்ம வேற ஒரு வழியில ஒரு turnover கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோமே, அது என்னது? எனக்கே இது போன வருஷம் தான் தெரியும், அதனால வந்து nothing to be ashamed of. நம்ம இன்னொரு ப்ராசஸ்ல turnover கண்டுபிடிப்போம். என்னது? சீனியர்ஸ் ஒரு சிலருக்கு தெரியும். மகா அதான் சார் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல சார். இதுக்கு முன்னாடி எப்படிமா turnover கால்குலேட் பண்ணீங்க? அப்ப சார் இப்போ நானும் லாஸ்ட் இயர் தான் சார் இது ஒரு கூகுள்ல படிச்சு ஏதோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருந்தோம் சார், இந்த மாதிரி டர்ன் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி. சரி, அதுக்கு அப்ப லாஸ்ட் இயரே வந்து நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணது அப்படி தான் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா சார், ஆமா சார். ஓஹோ, சரி, வெரி குட். சரி, அப்ப பழைய மெத்தடாலஜிக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். So what we have discussed so far is the only appropriate methodology for calculating turnover. Okay. Sorry. So now we have seen the capital gain statement, F&O related profit turnover. All that is fairly covered. இனி இது அக்கவுண்ட் பண்றது எப்படி? இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 404 ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் தேர். முந்தி நம்ம F&Oக்குலாம் என்ட்ரி போடுவோமாமா புக்ஸ்ல, அது போடவே மாட்டோம்ல, ஷேர்ஸ் மட்டும் தான் அப்பப்போ போட்டுருந்தோம். கரெக்டா? இல்ல F&O ஒரு சிலருக்கு போடுமா? ட்ரேடிங் மட்டும் தான் சார் போட்டுருந்தோம். அதாவது ஷேர்ஸ் மட்டும், ஷேர்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மட்டும். F&Oக்கு வந்து ஐட்டம் டீடைல்லாம் வைக்க மாட்டோம், மொத்தமா என்ட்ரி போட்டு முடிச்சிருவோம். அப்படிதானா? ஆமா சார். இல்ல, ஒவ்வொரு கேஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணிருப்பீங்க. சரி, பரவாயில்ல. கரெக்ட் தான். சரி, now what is happening in the ledger? Okay, let us try to understand the ledger now. Ledger also, again, each broker or stock broker will have different formats, methodology. Okay, I will not be able to cover all brokers, so I have taken Zerodha as a model. Depending on the facts and circumstances, you will have to improvise. And matha broker statements la the doubts irundha, as and when required we can cover those doubts when you handle the case. Okay, இப்போ இதுல வந்து என்னென்ன மாதிரி transactions வருது? Bank payments are coming, bank receipts are coming, then they are talking about something in the name of book voucher.
and there is some delivery voucher, and then there are some journal entries. Okay, இந்த 5 கேட்டகரி தான் வச்சிருக்காங்க. And they have something called cost center where equity related transactions they are reflecting separately. Equity na shares, mutual funds, all of that. And F&O related transactions they are disclosing separately. Okay. இப்போ இதுல bank payments அப்படின்னு பார்த்தா எவ்வளவு வந்திருக்கு? 35,97,759 வந்திருக்கு. இதெல்லாம் என்னது? போட்ட பணத்தை வெளியே எடுத்தது. ஓகே, பேங்க் பேமெண்ட்னா அந்த broker is making a payment to the person who is holding the demat account. Similarly, bank receipts போனோம்னா 92,77,500 money has gone inside. Okay, so 92 has gone in, around 30 has come out. Let me just quickly add one net column also. It minus debit போட்டுக்கலாம். இந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடந்து இயர் எண்ட்ல ஒரு 1,62,000 அந்த அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த லெட்ஜர்ல இருக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கும் நம்ம என்ட்ரி போடணுமா டேலில? இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. சார் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு இருந்தோம் சார். இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம மாத்திக்கலாம் சார். இப்போ முந்தியுமே வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக என்ட்ரி போட்டிருந்தோமாமா எல்லா கேஸ்க்குமே? ஆமா சார், ஆமா சார். ஓஹோ, ஓகே. சரி, இப்போ என்னென்ன போடலாம்னு நினைக்கிறீங்க? பேங்க் பேமெண்ட்ஸ் போடலாமா? அமிர்தவல்லி, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? பேங்க் பேமெண்ட்ஸ் டேலில என்ட்ரி போடலாமா வேண்டியது இல்லையா? இல்ல அதுவா தானா வந்துருமா? இல்ல நாம தான் போடணும் சார். நான் ஏன் தானா வந்துருமான்னு கேட்டேன்னா பேங்க் என்ட்ரி போடும்போது வந்துரும், அதுக்காக கேட்டேன். When you pass entries for the transactions in the bank statement itself, most likely it will come here unless the bank that is being used for this purpose itself is not yet disclosed to us. அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைலே அந்த கிளைண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது. பட் if we already have the statement of the bank which is being used for funding the demat account held with the broker, then this will automatically come when you pass the bank entries itself. So bank receipts and payments will have to be accounted. So bank receipts இங்க credit ன்னு இருக்கும், நம்ம புக்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு டெபிட் பண்ணிக்குவோம், and vice versa. Okay, so these two we have to account. Book voucher, அது என்னது? book voucher என்ன வருது இதுல? நெட் செட்டில்மெண்ட். நெட் செட்டில்மெண்ட் ஈக்விட்டி கேஸுக்கெல்லாம் வந்து நெட் செட்டில்மெண்ட் வருது. F&Oக்கெல்லாம் வந்து நெட் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அமௌண்ட்ஸ் வருது. எவ்வளோ வருது இது? சம்வேர் அபவுட் 54 lakhs வருது. இதுக்கு ஏதாவது என்ட்ரி போடணுமா வேண்டியது இல்லையா? இல்லை, இதுக்கு என்ட்ரி போடணும், பட் வேற மாதிரி போடலாமா? என்ட்ரி போடணும் சார். ஆனா வேற மாதிரி போடணும் சார். அதுவும் நீங்க கடைசியா அதான் சொல்லியிருக்கீங்க, அதனால வந்து அதே சொல்லி முடிச்சிடலாம் அப்படின்றீங்க. இல்ல சார், அன்னைக்கு நீங்களும் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களா சார், அதை வச்சுதான் சார் நான் சொன்னேன். சரி, book voucher is something that will typically reflect cases where you are closing contracts, okay, with respect to F&O positions. Enter பண்ண கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய ரியலைஸ்ட் லாஸ் ஆர் கெயினுக்கான காம்பனன்ட்ஸ் will come and sit
typically under this net obligation for equity F&O and all that. Similarly, F&O இல்லாம equity சம்பந்தப்பட்ட transactions மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, if you are buying shares, then what will happen? The money that you invested, நீங்க இந்த லெஜர்ல பணம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க ஷேர் வாங்குறதுக்காக, ஷேர் வாங்குனீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பணம் குறையும். So whenever you are buying shares, the balance in this ledger will come down, and instead of that you will get shares that you have purchased. On the other side, share வித்தீங்க அப்படின்னா you will have credits coming in on this side. ஏன்னா வித்தா பணம் வரும், அந்த பணம் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஜருக்கு போய் கிரெடிட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இந்த லெஜர்ல இருந்து நீங்க வெளியே எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். Alright, so whenever you are buying shares, money will come down in this ledger. If you are selling shares, to that extent money will increase in this ledger. ஒரே நாள்ல ஷேரை வாங்கியிருக்கீங்க விற்கவும் செஞ்சிருக்கீங்கன்னா என்ன ஆகும்? கனகா நீங்க சொல்லாதீங்க. So in a single day, let's say I have bought shares for 1 lakh. On the same day, I have sold shares for 120. What will be reflected in this ledger? அந்த 1 lakh, 20,000 120, 20,000, இல்ல 2,20,000. 20,000 மட்டும் நம்மளுக்கு கிரெடிட் ஆகும் சார். ஸோ வாங்கினதுக்கு 1 லட்சம் பணம் கொடுக்கணும், வித்ததுக்கு 1,20,000 நமக்கு வரணும், நெட்டா 20,000 நமக்கு வரணும். The 20,000 alone will come and sit in credit. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன கிரெடிட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு வித்திருக்கேன்னு அர்த்தம் கிடையாது, அது வந்து நெட் நம்பர். சிமிலர்லி இங்க என்ன டெபிட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு வாங்கித்தன்னு கிடையாது, அதுவும் நெட் நம்பர். பை சான்ஸ் அன்னைக்கு வாங்க மட்டும்தான் செஞ்சிருக்கீங்கன்னா that number itself reflects the total purchase value, but there can be cases of net off also when both purchase and sale happen on the same day. Okay, so book voucher reflects the debit or credit pertaining to purchase or sale of mutual funds or shares, and on the F&O side, the gain or loss upon squaring of your open positions. அச்சா, என்ட்ரி போடணுமான்னா போடணும், பட் வேற மாதிரி போடணும், எப்படிங்கிறது சொல்றேன். Then you have something called delivery voucher. The delivery voucher எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா என்ன ஆகுது? மொத்தமா 41,770 தான் வருது. அந்த 41,770 என்னது? கடைசி என்ட்ரி. அப்ப அதை தவிர மிச்சதெல்லாம் சேர்த்தனோம்னா என்ன ஆகுது? It is getting knocked off. So from this லாஸ்ட் என்ட்ரிக்கு முந்தின என்ட்ரி வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்தனேன்னா பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் மொத்தமா சேர்த்தி we are only having 0. இதுக்கு ஏதாவது என்ட்ரி போடணுமா? 46 என்ட்ரி போட்டு கடைசியில் டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்றதுக்காக என்ட்ரி போடணுமா? Absolutely not required. Okay, now at the beginning of our discussion I told you something about margin. Whenever you are entering into contracts, for entering into the contract you will have to have certain money in your ledger balance available as margin அப்படினு சொன்னேன். That margin, like I said, is a very dynamic number. It will keep changing as the prices change in the market, as volatility increases or decreases. Various factors will have a play on the margin. Okay, there is a specified methodology that is followed by various stockbrokers for calculating margin, all system based. Achha. So what brokers will do, என்ன open positions நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி they will block some money from your ledger towards the margin. எதுக்காக மார்ஜின் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒருவேளை இந்த கான்ட்ராக்ட்ல அப்நார்மலி லாஸ் ஏதாவது வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த லாஸை யார் பேர் பண்ணும்? கான்ட்ராக்ட் போட்ட நீங்க தான் பேர் பண்ணும். ஆச்சா, நீங்க பேர் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா it becomes the broker's responsibility, because you are transacting through a particular broker, Zerodha in this case. If you have incurred some loss, you will have to fund the account to that extent.
நீங்க எங்கேயாவது என்கிட்ட பணம் இல்லை போண்டி ஆயிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா தென் Zerodha will have to bear that loss and pay money to the counter party. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, ஆல் ஸ்டாக் brokers will use some of your balance in the ledger towards margin for opened F&O positions. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 7ஆம் தேதி அன்னைக்கு February 7ஆம் தேதி அன்னைக்கு 4,65,000 பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த நாள் என்னாச்சு, ஏற்கனவே பிளாக் பண்ணது ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு, புதுசா 4,64,000 பிளாக் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ப்ரீவியஸ் பிளாக்கேஜ் ஆஃப் 464 ரிவர்ஸ்ட், இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் படி 448 பிளாக் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் டே அது ரிவர்ஸ், நெக்ஸ்ட் இருக்கிற கூடிய ஓப்பன் பொசிஷன் பத்தி ஆச்சா. ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா 11th February 445 கெட்டிங் ரிவர்ஸ்ட், பட் 10th க்ளோசிங் 11th அன்னைக்கு ரிவர்ஸ் ஆயிடுது. 11th க்ளோசிங்ல பார்த்தா 40 லட்சம், இங்க வந்து 4 லட்சம் ரிவர்ஸ் ஆச்சு. பட் ஹியர் தே ஆர் பிளாக்கிங் 40 lakhs. ஏன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மார்ஜின் ரெக்வயர்மெண்ட் would have increased. So to that extent they are blocking money. Next day that will get reversed, another recalculated margin. Okay, so these are all transactions where the margin will keep getting reversed on the next day, which is why it is getting knocked off. எந்த அளவுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகாம இருக்கும், கடைசி நாள்ல பிளாக் ஆன மார்ஜின் மட்டும் ரிவர்ஸ் ஆகாது. கரெக்டா? 31st அன்னைக்கு பிளாக் ஆன மார்ஜின் என்னைக்கு ரிவர்ஸ் ஆகும், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தான் ரிவர்ஸ் ஆகும். ஓகே, கிளியர்? கைஸ் ஹலோ, கேக்குதாமா நான் பேசுறது? ஓகே, சத்தமே இல்லாம இருக்கீங்க, கடைசியில் ஆடியோல தான் பிரச்சனையான்னு யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. புரிஞ்சதா நான் சொன்னது? புரியலையா? Should I come back once more? புரிஞ்சதுங்க சார். Okay, so all of these are getting reversed. On the last day 41,780 has been blocked as margin from this ledger. So 41,770க்கு லெஜர்ல பணம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல, லெஜர்ல இருந்த பணத்தை வேற ஒரு பர்பஸுக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, so that is how you will have to look at this. So this is margin blocked as at 31/3/2022. ஓகே, ஒருவேளை ஓப்பன் F&O பொசிஷனே இல்லாம இருந்திருந்தா இங்க எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, இந்த கேஸ்ல when we saw there was actually no open F&O position, பட் இது எதுக்காக பிளாக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 31st March was an expiry day. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஏப்ரல் 1 அன்னைக்கு கான்ட்ராக்ட் போறோம், 30th ஏப்ரல் அன்னைக்கு எக்ஸ்பைரி ஆகுதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி மார்ச் மாசத்துல 31st March was the expiry day. The last Thursday of each month will be an expiry day for stock futures and stock options. As far as index futures and index options are, in fact index futures are available only on monthly expiry, but index options you have weekly contracts. Every week Thursday expire ஆற மாதிரியும் contracts இருக்கும், but that is only for index options. For index futures and stock futures as well as options, only monthly expiry, no weekly expiry, and that expiry date will be the last Thursday of that month. Okay, so 31st March was a Thursday. அந்த டேட் அன்னைக்கு எக்ஸ்பயர் ஆகிற சில கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருந்திருக்கு, அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸுக்கு பிஃபோர் எக்ஸ்பைரி அந்த கிளைண்ட் வெளியே வரல. ஆச்சா, கரெக்டா எக்ஸ்பைரிக்கு முன்னாடி வெளியே வந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை, அதோட முடிஞ்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அப்படி போகாதனால பிசிக்கல் டெலிவரிக்காக போயிருக்கு, அதனால தான் பிசிக்கல் டெலிவரி மார்ஜின் பிளாக்டுன்னு வந்திருக்கு ஆஸ் அட் 31st March. ஓகே, டெலிவரி வவுச்சர் we have covered. புக் வவுச்சர் அக்கவுண்ட் பண்ணணும், பட் இன் a different manner. We will cover in what manner in a short span of time. இது போக என்ன இருக்கு, ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன போட்டிருக்காங்க, சும்மா கொஞ்சம் சார்ஜஸ் எல்லாம் ஏதோ டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு என்ட்ரி போடணுமானா எஸ், யூ கேன் ஈவன் பாஸ் ஒன் சிங்கிள் என்ட்ரி at year end. ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ட்ரி போட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது.
மொத்தமா அக்ரிகேட் பண்ணி இயர் எண்ட்ல ஒரே ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டா கூட மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இன் டேலி ஆர் தோ புக்ஸ் ஆர் வாட் எவர் அக்கௌண்டிங் பேக்கேஜ் we are using for recording entries. ஓகே, இது வரைக்கும் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம்? Bank payments and receipts we will definitely account properly. Journal entries, which is in this case towards charges, one single entry towards the year end also will be sufficient. Delivery voucher, it is only meant for blocking margin and reversing on the next day. So all the margins which got blocked and reversed, we don't have to bother. Year end la irukra ore oru blockage ku mattum we might have to pass an entry. For book vouchers we will account, but we will account in a slightly different manner. Okay, so ipo இந்த கேஸ்ல tally-ல எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படினு பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. பேங்க் ரெசீட்ஸ், பேங்க் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே காமிச்சிருவோன்றோம். ஸோ இங்க இப்போதைக்கு ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் ரிகன்சைலிங் ஐ வில் புட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஃபார் டேலி ஆல்சோ. பட் நான் இங்க கிரெடிட்னு சொல்றது டேலியில டெபிட்ல வரும், இங்க டெபிட்னு சொல்றது டேலியில கிரெடிட்ல வரும். ஓகே, ஸோ தீஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் will get reflected as such in tally. Okay, for these transactions we said we will pass one single journal entry 1295.02 மொத்தமா சேர்த்தி 31st March அன்னைக்கு ஒரு என்ட்ரி போட்டா கூட போதும். Of course you might want to classify it in different heads depending on the requirement. இது எல்லாமே you can even say demat account charges or whichever. Only thing, equity தனியா வச்சுக்கோங்க, F&O தனியா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா F&O related expenses can be claimed as a adjustment against the F&O profit. F&O transactionsல மட்டும் என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்கோ அது அப்படியே டாக்ஸ் கட்டணும் அவசியம் கிடையாது. அது சம்பந்தமா இன்கர் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல்சோ கேன் பி claimed as a reduction because it is being disclosed under PGBP head. So F&O related expenses, margin ஏதோ பத்தலன்னு சொல்லி கொஞ்சம் penalty போட்டிருக்காங்க, some call and trade charges, these are all expenses that can be adjusted against the profit if any earned in the F&O segment. Okay, equity பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணாலும் doesn't make much of a difference unless you are planning to show transactions in equity also under business head. அதையும் business headல காமிக்கிற situation வந்தா then these expenses become critical for setting off against profits. But if you are going to show it under capital gains, it doesn't make much of a difference. Okay, so what all we have seen, journal entry க்கு year endல ஒரே ஒரு entry போட்டுக்கிறோம் by debiting the appropriate ledgers in tally. Bank payments receipts பார்த்துட்டோம். Delivery voucherல இந்த ரிவர்சல் ஆனதெல்லாம் விட்டுறோம். Margin blockage as at the year end அதுக்கு மட்டும் ஒரு 41,780 க்கு என்ட்ரி நம்ம டேலிலையும் போட்டுக்கிறோம். 4 கேட்டகரி முடிச்சிட்டோம். இதுக்கு மேல இருக்காது புக் வவுச்சர். இனி இதுக்கு எப்படி என்ட்ரி போட போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். Shall we continue for 10-15 minutes or should we break and then come back? சார் கன்டினியூ பண்ணலாம். கண்டினியூ பண்ணலாம். சுமித்ரா தெம்பா இருக்கீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க? பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் சார். பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா மேல பிரதீப் ஸ்நாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. பிரதீப் ஸ்நாக்ஸ் வச்சிட்டு போறியா? அவனுக்கு ஏமா இன்னைக்கு பர்த்டே பர்த்டே அவனுக்கு? சார். ஆமா சார். அப்படியா? லேட்டா போனா காணாம போயிருமா? கண்டிப்பா. யாருமா? பிரியங்காவாதே. பிரியங்கா ஆடிய கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண் அப்படின்றாங்க. சரி சார் இல்ல சார், எதுனால போயிட்டு வாங்க. 4:15 ஆச்சு. 4:30 will continue. Okay, எஸ் சார். கனகா ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. ஐயோ என் மூஞ்சி ஓகே. கொடூரமான நிலைமையில ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. சரி பரவாயில்ல. ஆடி